Very warm welcome and very good afternoon to all of you. Welcome back in a series of lectures, Engineering Mechanics. In last lecture, we were discussed about the law of parallelogram forces, triangle law of forces, and polygon law of forces, as well as we discussed about couple. In today's lecture, we are going to discuss about the composition and then after that Faragnon's theorem from unit number 1. Okay. Here already we have discussed about the resolution. Resolution is nothing but the splitting up of the force into its components without changing the effect. Okay. uh, that is nothing but the composition, sorry, that is nothing but the resolution. And composition is uh, opposite method to that the resolution. Means it is a method or process to determine the resultant force of a given force system. जर काही समजा आपल्याकडे एखादी फोर्स सिस्टीम असेल आणि त्या फोर्स सिस्टीमचा आपला रिझल्टंट डिटरमाइन करायचा असेल, तर तो डिटरमाइन करण्याची मेथड किंवा प्रोसेस जी काय आहे त्याला काय म्हणायचं, कंपोजिशन म्हणायचं. ओके, येते का लक्षात? कंपोजिशन कशाला म्हणायचं? कंपोजिशन इज अन मेथड और प्रोसेस टू डिटरमाइन द resultant force of a given force system. Okay. So in that various steps are there. Maybe first we have to go for the resolution of a given force system. Now in composition we can consider one step as a resolution. Okay. Suppose in a given force system, number of forces are acting at a point. Okay, like this. Suppose number of forces are acting here. Huh. So we can consider this is F1, F2, F3, F4 and F5 force, or PQRS, PQRS and T. Five forces are acting on a body at a point A. Consider magnitudes of all these forces, maybe 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton, and 5 Newton forces are acting. Also consider its some inclination with respect to horizontal or vertical. Okay. In composition, first point is, or first step is, we have to go for the resolution. Means whatever inclined forces are acting in the given force system, we have to go for the resolution. म्हणजेच काय, जेवढे काही नंबर ऑफ इन्क्लाइन्ड फोर्सेस या फोर्स सिस्टीम मध्ये ऍक्ट होते ते काय करायचे आपल्याला, रिझॉल्व्ह करायचे. ओके, हे रिझॉल्व्ह करत असताना फक्त आणि फक्त दोन कंपोनंट मध्येच रिझॉल्व्ह करायचे. These inclined forces we have to resolve into two mutually perpendicular components only. One axis should be along x-axis and another should be along y-axis. In that manner, we have to go for it. And how to resolve it? Already we discussed. If angle made by a given force is considered with respect to horizontal, then its horizontal component will be fx and its formula will be fx is equals to f cos theta. Okay, and whatever remaining component is there, it will become f sin theta. Fy is equals to f sin theta. In that way, we have to go for the resolution of each and every force. Okay, here q force which is acting away from the point, so it's both the components should act away from the point. Then after that, here force P we can resolve here, force P. Here force P, main force which is acting towards the point, so it's both the components should act towards the point. Then after that, here force T, T also we have to resolve
in this way. Okay, main force is acting away from the point, so it's both the components should act away from the point. Similarly for S and for R. This is the first step in a composition, that is nothing but the resolution. Okay, after resolution you have to go for Hello. determination of summation of forces acting along x direction. Okay, means we have to go for calculation of summation of fx. Okay, this is the second step, algebraic sum of all the forces acting in x direction, that is nothing but the summation fx. Then after that we have to go for the next step, that is nothing but the summation fy. We have to determine summation fy, algebraic sum of all the forces acting in a y direction. We have to determine it. After getting summation fx and summation fy, here we have to go for the calculation of resultant r, and formula for that r will be r is equals to under root summation fx square plus summation fy square. Okay, under root summation fx square plus summation fy square will be the formula for resultant r. Okay, then after that we have to go for the determining the direction of that resultant, means we have to determine the inclination of that resultant, that is nothing but the theta. We can consider as a theta. Theta is equals to tan inverse of summation fy divided by summation fx. By using this formula you can go for determination of inclination of the resultant force. Okay, here whatever given force system is coplanar concurrent force system, and this much is enough for determining the resultant force and showing its position. Okay, suppose we have to show the position of the resultant force. How to show, or on which basis we have to show that position of the resultant force, means that resultant force lie in a which quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant, or fourth quadrant. How to decide it? Here for that just we have to observe whatever values you got of summation fx and summation fy. Suppose in case number 1, value of summation fx is positive and summation fy is also positive. Plus plus indicates which quadrant? First quadrant. Quadrant. Means we can draw first quadrant like this, and we can show position of the resultant force r like this. Okay, we have magnitude of the resultant force. After calculation, after calculating and after using this formula you will get the magnitude of the resultant force. Okay, whatever it may be there. Now we have to determine the direction. Okay, direction is nothing but the angle made by that resultant force with respect to horizontal, that is nothing but the direction of resultant force, and that direction of resultant force you will get after using this formula. Theta is equals to tan inverse of summation fy divided by summation fx. Okay, how it comes, that formula? Suppose we have a right angle triangle. Okay, here ABC right angle triangle is there. Here whatever horizontal line is there, or whatever horizontal length is there, it represents or it indicates value of a summation fx. Okay, and whatever BC distance is there, as per the graphical representation, whatever BC distance is there, it indicates a summation fy. Okay, after resolution and after determining summation fx and summation fy, here
we can determine the magnitude of the resultant force, and here whatever hypotenuse is there, it indicates a resultant force R. Here, and we are going to consider angle made by that resultant force with respect to horizontal is theta. We are interested to determine theta. We have adjacent side as well as opposite side. Okay, means by using geometry, tan theta is equals to summation fy divided by summation fx, and theta is equals to tan inverse of summation fy divided by summation fx. In that way, we have to go for the calculation of direction of the resultant force. All of you understood how to determine it? समजलं का सगळ्यांना हे? Yes, sir. Okay, ठीक आहे. Then after that, suppose we have a coplanar non-concurrent force system, and we have to represent the resultant force, or we have to show the resultant force, means that resultant force lie in which quadrant. Okay, and whatever point is considered, okay, with respect to that, what is the position of resultant force, we have to determine it. For that purpose, we have to go for the Farigno's theorem. Okay, जर काही समजा आपल्याकडं कोप्लॅनर नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टम ऍक्ट होत असेल, म्हणजेच काय बाबा आपल्याकडं असा एखादा बीम वगैरे आहे, हा काय खालून एक सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेला आहे. ओके, नंतर पुन्हा याच्यावरती एखादा लोड ऍक्ट व्हायला आहे, फोर्स पी ऍक्ट व्हायला आहे, रिॲक्शन ज्या आहेत ह्या R1 आणि R2 आहेत ह्या. ओके, मग ह्यांचा रिझल्टंट आपल्याला डिटरमाइन करायचा आहे. ओके, कुठून हा बार किंवा हा जो काही बीम आहे तो बीम ए बी आहे, विथ रिस्पेक्ट टू ए पासून करा किंवा विथ रिस्पेक्ट टू बी पासून तुम्हाला रिझल्टंटची पोझिशन तुम्हाला डिटरमाइन करायची. आता ह्या टाईपची फोर्स सिस्टीम कुठला आहे? कोप्लॅनर नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम आहे. म्हणजेच काय, हे जे काही सगळे फोर्सेस आहेत ते एकाच पॉइंट मधून पास होत नाहीत, किंवा ह्या फोर्सेसच्या लाईन ऑफ ऍक्शन ज्या आहेत त्या एकाच पॉइंट मधून पास होत नाहीयेत. म्हणजेच आपण काय म्हणतोय, त्या नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम आहे म्हणतोय. ओके, ठीक आहे. मग विथ रिस्पेक्ट टू ए तुम्हाला रिझल्टंटची पोझिशन शोन करायची का बी विथ रिस्पेक्ट टू बी नी करायची, त्याच्यावरती त्या रिझल्टंटची पोझिशन जी आहे ती ठरणार आहे. ओके, मग त्यासाठी काय करायला लागणार आहे तुम्हाला, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाय रिझल्टंट थीटा या गोष्टी तर तुम्हाला डिटरमाइन करायला लागणारच आहेत. म्हणजेच काय, रिझल्टंट फोर्स जो आहे तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये लाय होतोय आणि किती इन्क्लिनेशनने लाय होतोय तो आपल्याला डिटरमाइन करता येत आहे या सेम स्टेप्स फॉलो करून. परंतु जर काही समजा हा रिझल्टंट फोर्स जो आहे तो हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये लाय होतोय, समजा इथं कुठं तरी आपला रिझल्टंट फोर्स असा आर आहे, ऍज पर सॉरी as per this condition, somewhere resultant force is acting is here. Okay, then we have to determine the distance from point A as well as from point B, that we have to determine it, and for that purpose we have to go for the Farigno's theorem. Okay, before that already we have discussed about the moment. Okay, then before go for the Farigno's theorem, after calculation of this direction of the resultant force, you have to go for the calculation of moment, summation of moment of all the forces about reference point. With respect to कुठल्या पॉइंटशी आपल्याला त्या रिझल्टंटची पोझिशन डिटरमाइन करायची, विथ रिस्पेक्ट टू ए शी करायची का बी शी करायची, त्याच्यावरून आपल्याला काय करायचं, सगळ्या फोर्स सिस्टीम मधले जे काही सगळे फोर्सेस आहेत त्याची मुवमेंट जी आहे ती त्या पर्टिक्युलर पॉइंटशी कॅल्क्युलेट करायची. म्हणजेच काय करायचंय बघा इथं, this is nothing but the here we have to determine the moment. Okay, summation of moment of
all the forces about point A or B, or if any other point is there, C. Okay, about that we have to go for the calculation of summation of moment of all the forces. Algebraic sum of moment of all the forces about point A we have to determine. Okay, after considering rotational effect of each and every force about reference point, you will get clockwise or anti-clockwise moment. म्हणजेच काय, सगळ्या फोर्सेसचा इफेक्ट कन्सिडर केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार आहे, तिथं सगळ्यांचं समेशन झाल्यानंतर एक तर निगेटिव्ह व्हॅल्यू मिळणार आहे किंवा एक तर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू मिळणार आहे. जर काही पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू मिळाली तर तुम्ही काय म्हणणार, सगळ्या फोर्सेसची मुवमेंट अबाउट पॉइंट ए ला कसली, क्लॉकवाईज आहे. किंवा सगळ्या फोर्सेसची मुवमेंट अबाउट पॉइंट बी ला कसले आहे, क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज आहे. प्लस आलं तर क्लॉकवाईज, मायनस आलं तर अँटी क्लॉकवाईज. येते लक्षात? ठीक आहे. आफ्टर कॅल्क्युलेशन ऑफ द समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस about a particular point or about a reference point, then you have to go for the application of Varignone's theorem. As per the Varignone's theorem statement, algebraic sum of all the forces, algebraic sum of moment of all the forces about a point is equals to moment of the resultant about the same point. Okay, काय सांगतो बघा, summation of moment of all the forces about point A is equals to moment of the resultant about point A. या दोन्ही गोष्टी काय आहेत, इक्वल्स आहेत. म्हणजे सगळ्या फोर्सेसची मुवमेंट अबाउट पॉइंट ए ला जेवढी आहे तेवढीच या फोर्स सिस्टीमच्या रिझल्टंटनी केलेली मुवमेंट अबाउट पॉइंट ए ला असायला पाहिजे. समजते का बघा? ओके, मग आता बघा इथं summation of moment of all the forces about point A is with you. Okay, after calculation may be positive or negative according to that. Here we have to determine this perpendicular distance D. Now we have resultant R, magnitude of resultant R. With by using this formula you can easily calculate magnitude of the resultant R. Moment of resultant means force is resultant here into its perpendicular distance R into D. R is the force into its perpendicular distance is nothing but the small d. Okay, you have summation of moment of all the forces about point A, you have magnitude of the resultant force, and you can easily determine small d, that is nothing but the perpendicular distance in between moment center and line of action of the resultant force, that is nothing but the this distance. Okay, in this way you can show the exact position of that resultant R. जर काय समजा आता इथं ह्या सगळ्या फोर्सेसची मुवमेंट अबाउट पॉइंट ए ला पॉझिटिव्ह आली तर आपला हा जो काही रिझल्टंट शोन केलाय बघा, हा व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय असं दाखवतोय. मग ह्याची मुवमेंट जी आहे अबाउट पॉइंट ए ला कशी करतंय, हे क्लॉकवाईज. ओके, जर काही समजा सगळ्या फोर्सेसची मुवमेंट जी आहे ही अँटी क्लॉकवाईज आली, सगळ्या फोर्सेसची मुवमेंट अबाउट पॉइंट ए ला अँटी क्लॉकवाईज आली, निगेटिव्ह आली, तर आपल्या ह्या रिझल्टंटची पोझिशन किंवा डायरेक्शन जी आहे ती काय करायला लागेल, आपल्याला चेंज करायला लागेल, अपवर्ड डायरेक्शनला तुम्हाला शोन करायला लागेल. म्हणजेच तुमच्या रिझल्टंटनी केलेली मुवमेंट सुद्धा अबाउट पॉइंट ए ला कशी पाहिजे, अँटी क्लॉकवाईजच पाहिजे. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. या प्रकारचे जे काही न्यूमरिकल आहेत ते 8 किंवा 10 मार्कला विचारतात. त्याच्यामध्ये एवढ्याच स्टेप्स फॉलो करायचे. काय काय करायचं आहे, फर्स्ट यू हॅव टू गो फॉर दी रिझॉल्युशन, सेकंड थिंग इज कॅल्क्युलेशन ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स, थर्ड calculation of summation of Fy, fourth one is calculation of magnitude of the resultant force, fifth one is calculation of direction of the resultant force, that is nothing but the theta, sixth one is calculation of summation of moment of all the forces about a reference point. Okay, after that we have to go for the application of Varignone's theorem.
statement of that Farignom's theorem is algebraic sum of moment of all the forces about any point is equals to moment of their resultant about the same point. This is the statement of Farignom's theorem. All of you understood? कोणाला काही डाऊट प्रॉब्लेम आहे का बघा याच्यामध्ये? Not understood, sir. नॉट अंडरस्टूड. ओके, काय समजलंय नेमकं तुम्हाला? याच्यावरून डायरेक्ट लगे काय आपल्याला एक्झाम्पल स्टार्ट करायचे नाहीयेत. हा इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे आपला सगळा. आपण जे डिस्कस करतोय आतापर्यंत सगळं इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करतोय. डायरेक्ट काय लगेच जाणार नाही तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला वगैरे. रिझॉल्युशन समजलं का तुम्हाला? हो. रिझॉल्युशन समजलं. मग रिझॉल्युशन समजल्यानंतर तुम्ही समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाय कॅल्क्युलेट करू शकता का? म्हणजेच काय करायचंय बघा, त्याच्यामधले जे काही कॉम्पोनंट आहेत रिझॉल्युशन केल्याच्या नंतर जर काही उजव्या हाताकडे जात असेल, होरिझोंटली तो फोर्स जो आहे किंवा कॉम्पोनंट जो आहे तो उजव्या हाताकडे जात असेल तर तो प्लस मानायचा, डाव्या हाताकडे जात असेल तर मायनस मानायचा, आणि एक 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 सगळे फोर्स आहेत त्याचे कॉम्पोनंट सगळे होरिझोंटल कॉम्पोनंट कन्सिडर करायचे एफ एक्स मध्ये. मग त्याची समेशन करायची, काय फोर्सेस पॉझिटिव्हला जात असतील, काय फोर्सेस निगेटिव्हला जात असतील, त्याची जी काय व्हॅल्यू येणार आहे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ती जे काही येईल ती येईल तिथं, ती म्हणजे समेशन एफ एक्सची व्हॅल्यू झाली. एफ वाय ला काय करायचं आहे, वाय डायरेक्शन मध्ये म्हणजे व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये जेवढे काही फोर्सेस ऍक्ट होतील ते कन्सिडरेशन करायचे, किंवा इन्क्लाइंड फोर्सेस ऍक्ट होत असतील तर त्याचे जे काही व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आहेत ते कन्सिडर करायचे आणि समेशन एफ वाय ची व्हॅल्यू डिटरमाइन करायची. ओके, मग जर काही समजा तुम्हाला समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वाय च्या व्हॅल्यू मिळाल्या तर तुम्ही इझिली रिझल्टंट डिटरमाइन करू शकता. ओके, आणि ह्याच समेशन एफ एक्स आणि एफ वाय च्या व्हॅल्यूवरच त्याचा इन्क्लिनेशन किंवा आपण काय म्हणतो डायरेक्शन ऑफ दॅट रिझल्टंट फोर्स आपण डिटरमाइन करू शकतो. त्याच्यानंतर मोमेंट कॅल्क्युलेशनला जायचं आहे. मोमेंट कॅल्क्युलेट करत असताना आपण मोमेंटवरती डिस्कशन केलेलं आहे. ज्यांना आठवते त्यांना ठीक आहे, अदरवाईज नाही आठवत तरी पण ठीक आहे. आपण ते सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या रिपीट करणार आहेत. आपलं सध्याला काय आपण शिकवायला चालू केलेलं नाहीये. आपण काय करतोय तर हे इंट्रोडक्टरी पार्ट जो का आहे आपल्या इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मधला, म्हणजे तुम्ही फॅमिलियर व्हावं आपल्या या सब्जेक्टशी, त्यासाठी चालू आहे सगळं हे. ओके, मग सगळ्या फोर्सेसच्या मोमेंट म्हणजेच काय, मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इंटू इट्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. जर काही समजा ही फोर्स सिस्टीम कन्सिडर केली तुम्ही, समजा ह्या ए पॉइंट आणि फोर्स पी मधलं जे काही डिस्टन्स आहे ते L1 आहे, नंतर पुन्हा इथं L2 आहे समजा इथलं पी ते बी पर्यंत, आणि टोटल एल डिस्टन्स आहे समजा ए ते बी मधलं. तर मग फोर्स इंटू इट्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजेच काय, मोमेंट. समजा फोर्स पी ची आपल्याला मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ला घ्यायची, तर काय होणार बघा, हा फोर्स कसा आहे वाय ऍक्सिसला अलॉंग वाय ला ऍक्ट होतोय. मग ही जी काय फोर्सची लाईन ऑफ ऍक्शन आहे, फोर्स पी ची लाईन ऑफ ऍक्शन आहे, त्याच्या मोमेंट सेंटर जो आहे पॉइंट ए, तो डाव्या साईडला का उजव्या साईडला बघायचं, कुणीकडे आहे डाव्या साईडला, त्याच्या कानाला पकडायचं आणि त्या मोमेंट सेंटरकडे घेऊन असं वळवायचं. कुठली मोमेंट प्रोड्यूस करतोय हा, क्लॉकवाईज मोमेंट प्रोड्यूस करतोय, म्हणजे किती, प्लस, पॉझिटिव्ह प्लस मानायचं इथं. समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्लस काय, किती बाबा, पी म्हणजेच काय, त्या फोर्सचं मॅग्निट्यूड इंटू त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे वो, L1, स्मॉल L1. P इंटू स्मॉल L1 इज नथिंग बट दी मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट ए. नंतर पुन्हा समजा ए, हा, आय रिक्वेस्ट यू टू पुट युअर अटेंडन्स इन अ चॅट बॉक्स. ओके, काल बऱ्यापैकी मुलांची अटेंडन्स मिळालेली नाहीये. ओके, तुमची अटेंडन्स तुम्हाला पुटअप करायची चॅट बॉक्स मध्ये दररोजच्या दररोज. ओके, हा, जर काही समजा हा R1 जो काही फोर्स आहे ऍट पॉइंट ए ला ऍक्ट होतोय, म्हणजेच काय, मोमेंट सेंटर मधून ह्या R1 ची लाईन ऑफ ऍक्शन पास होते, म्हणजे तिथं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 0. मग R1 नी प्रोड्यूस केलेला रोटेशनल इफेक्ट किंवा मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ला 0. मग आपण लिहू शकतो इथं प्लस किंवा मायनस R1 इंटू 0. नंतर समजा R2 आहे, R2 कुणीकडे चालला आहे, व्हर्टिकल अपोर डायरेक्शनला ऍक्ट व्हायला लागलाय. ओके, मग मोमेंट सेंटर कुणीकडे आहे, त्याच्या डाव्याकडल्या साईडला आहे. मग त्याच्या कानाला पकडायचं, त्या एरो हेडला पकडायचं आणि जिकडून जवळ पडते तिकडल्या साईडला ओढायचं.
या आपल्या मोमेंट सेंटरकडं. या पद्धतीने कसली मोमेंट प्रोड्यूस करते, हे अँटी क्लॉकवाईज मोमेंट प्रोड्यूस करते. म्हणजेच काय, मायनस फोर्स किती आहे बाबा, R2 इंटू इट्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे, स्मॉल एल फ्रॉम ए टू बी पर्यंत. हे टोटल डिस्टन्स म्हणजेच काय आहे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इन बिटवीन मोमेंट सेंटर, that is nothing but the point A and line of action of force which is passing from point B. ओके, म्हणजे A to B डिस्टन्स जे आहे ते परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असेल. जी काही येईल व्हॅल्यू ती तुम्हाला समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए ला मिळून जाईल. अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करायचंय तुम्हाला. समजते का हे? कुणाला काही डाऊट वगैरे असेल तर, नाही कळालं असेल तर विचारू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही याच्यामध्ये. आहे का कुणाला काय डाऊट? ओके. Then after that, after composition of co-planar, concurrent and non-concurrent forces. Concurrent ला काय आपल्याला लॅमिस फॅरिग्नॉन्स थेरमला जायची गरज नाहीये, पण नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम ज्यावेळेस तुम्ही सॉल्व्ह करताय त्यावेळेस तुम्हाला कंपल्सरी फॅरिग्नॉन्स थेरमला जायला लागेल. Analytical method, graphical method, and Bose notation. Already we have discussed about the analytical method. Whatever we followed the procedure earlier, okay, that is the part of the analytical method. And the graphical method is also there. Already we have discussed about the graphical method, means graphical representation of force. Then after that, triangle of forces and polygon law of forces. By using the triangle of forces and polygon law of forces, we can determine the magnitude of the resultant force by using the graphical method. Okay, also we can show the position of the resultant force. Okay, and Bose notations. Okay, so this is about unit number 1. Next, unit number 2 is there, equilibrium of rigid bodies. Already we have discussed about the rigid body concept. Okay, rigid body is nothing but the body which doesn't deform on the application of any external force, is nothing but the rigid body. Okay, then next term is equilibrium. What is in the equilibrium? Have you studied the term equilibrium? 12वीत शिकलाय का रे? हॅलो, हा अमोल बोला. 12वीत झाले का इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? ओके, झाले. लेक्चरची लिंक पाठवा. इक्वल बॅलन्स. काय म्हणताय? इक्वल बॅलन्स. हा, अजून कोण दुसरं काय सांगते का इक्विलिब्रियम बद्दल? कधी म्हणायचं एखादी बॉडी जी आहे ती इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. जर काय समजा एक टेबल आहे, त्या टेबलवरती एक ब्लॉक मी रेस्ट केलाय, तर तो ब्लॉक जो आहे तो आता इज इन इक्विलिब्रियम कंडिशनला आहे का नाहीये? काय म्हणता येईल त्याच्यावरती? ऑब्जेक्ट वर ऍक्ट होणारे सगळे फोर्सेस जर बॅलन्स्ड असतील तर त्या कंडिशनला इक्विलिब्रियम कंडिशन. ओके, ठीक आहे. अजून कोण दुसरं आहे का? बॅलन्स्ड कंडिशन, बॅलन्स बिटवीन अपोजिट फोर्सेस. ओके, इट इज करेक्ट. कधी म्हणायचं बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, तर एखादी जर काही बॉडी समजा रेस्ट कंडिशनला आहे, त्याच्यावरती जे काही फोर्सेस ऍक्ट होणार आहेत, ओके, त्या फोर्सेसमुळं किंवा त्या फोर्स सिस्टीमचा जो काही रिझल्टंट आहे तो जर काही 0 असेल,
रिझल्टंट आर इज इक्वल्स टू 0 असेल तर आपण काय म्हणतोय, ती बॉडी जी आहे ती इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आहे म्हणतोय. येते का लक्षात बघा. Here, suppose this is an level platform or top surface of table, and on that table one block is kept. Okay. Here, can we consider this block is in equilibrium condition now? आपण कन्सिडर करू शकतोय का हा ब्लॉक जो आहे तो इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आहे आता सध्याला? Yes, sir. Yes. ओके. याच्यावरती कुठले कुठले फोर्सेस ऍक्ट होतील आता ह्यात सांगू शकताय का? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि नॉर्मल फोर्स. ओके. ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ह्याला काही सेल्फवेट मिळते प्रत्येक बॉडीला, बरोबर आहे का नाही? आणि ते सेल्फवेट जे आहे ते व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनने ऍक्ट होते. ओके. हा, ठीक आहे. जेवढं काय हे वेट आहे ह्या ब्लॉकचं तेवढं सगळं जे आहे ते व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनने ऍक्ट होते, म्हणजे त्याचं ते सेल्फ वेट आहे. परंतु हा जो काही प्लेन किंवा टेबल जो आहे तो ह्या ऍप्लिकेशन ऑफ वेट मुळे खाली खाली चाललाय का? नाहीये. म्हणजे आहे त्या रेस्ट कंडिशनला आहे किंवा आहे त्या पोझिशनला आहे. कशामुळं? कारण काय, हे जे काही प्लेन आहे हे प्लेन रिॲक्टिव्ह फोर्स डेव्हलप करते. किती रिॲक्टिव्ह फोर्स डेव्हलप करते? हे जेवढा त्याच्यावरती फोर्स ऍक्ट होतोय तेवढाच हे टेबलचं प्लेन जे आहे ते रिॲक्टिव्ह फोर्स डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करते. ओके. जर काही समजा हे W कन्सिडर केलं तर हे काय असणार आहे आपलं रिझल्टंट रिॲक्टिव्ह फोर्स R असणार आहे. ओके. रिॲक्शन इज नथिंग बट दी सेल्फ ऍडजस्टिंग फोर्स. ओके. प्रोड्युस्ड बाय दी connected bodies, whatever body is in consideration. Okay. जी बॉडी काय कन्सिडरेशन मध्ये आहे किंवा कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे त्या कॉन्टॅक्ट मधल्या बॉडीनी सेल्फ ऍडजस्टिंग प्रोड्यूस केलेला फोर्स म्हणजेच काय म्हणतोय आपण रिॲक्शन. ऍज पर दी न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रमाणे काय होतंय, जेवढी ऍक्शन म्हणजे जेवढं वेट ह्या सरफेस वरती ऍक्ट होतंय तेवढंच हा सरफेस काय करतोय तर रिॲक्टिव्ह फोर्स तिथं प्रोड्यूस करतोय. म्हणजेच W इज इक्वल्स टू R म्हणजेच काय, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0. का 0? कारण हा जर काय वेट जर काय 10 न्यूटन असेल तर रिॲक्शन किती न्यूटनची असणार आहे? 10 न्यूटनचीच असणार आहे. प्लस 10 मायनस 10 हे काय आहे? ड्यू टू व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला फोर्स ऍक्ट होते म्हणजे मायनस 10 आपण कन्सिडर करणार. आणि हा रिॲक्शन व्हर्टिकली अपवर्डला ऍक्ट होती म्हणजे प्लस 10. म्हणजेच किती बघा, मायनस 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. म्हणजेच रिझल्टंट R इज इक्वल्स टू 0. तर रिझल्टंट ज्या वेळेस 0 असतोय त्या वेळेस आपण काय म्हणतोय, ती बॉडी जी आहे ती इक्विलिब्रियम कंडिशनला आहे. मग ती बॉडी मे बी इन रेस्ट कंडिशनला असेल किंवा मग मे बी इन युनिफॉर्म मोशन मध्ये असेल. समजतंय का? बघा, आपला जो काही सिलिंग फॅन आहे, वरचा पंखा जो आहे तो जर का एका ठराविक कॉन्स्टंट स्पीडनी रोटेट होत असेल तर तो फॅन जो आहे तो पण इक्विलिब्रियम